بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں اسی الیکشن کمیشن کی فیصلے کا آرٹیکل پیرا 33 بھی پڑھ دیتا ہوں، جو آبزرونس آف پری ریکویزٹس کی بات کی گئی ہے بفور میکنگ اے ڈیکلیریشن از پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 63 ہے کہ پری ریکویزٹس اس کے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں. We hold that issuance of directions followed by show cause notices and opportunity of hearing are the mandatory prerequisites for making a declaration by the party head against a member. یعنی آپ کو اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو آپ کو اس کے لوازمات پورے کرنے ضروری ہیں. آخر میں وہ لکھتے ہیں in today's vibrant electronic, however the same are being outrightly denied by the respondents. Respondent اس کو deny کر رہے ہیں. In today's vibrant electronic and social media, print media, it can be hardly believed that despite the party policy being flashed on electronic media and social media, the respondents had no notice of the same. Besides, the issue of election of the Chief Minister Punjab had also been agitated before the worthy Lahore High Court, Lahore, by the political parties, and the same had been widely publicized and discussed on the print electronic media. Anyways, یہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ تو چل گیا ہوگا، اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے، لیکن پیرا 34 میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوازمات یعنی پری ریکویزٹس جو ڈائریکشن کے ہیں وہ پورے نہیں تھے. لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا، اس بنیاد پہ نہیں کیا فیصلہ کہ ان کو پتہ چل گیا تھا. ہمارا خیال ہے کہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے ان کو پتہ لگ گیا تھا، اس لیے میں یہ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو بتا دیا جائے وہ پوری ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ گو کہ وہ لوازمات پورے نہیں تھے. لیکن ہم پھر بھی 63A میں جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ بہت ہینیس چیز ہے، اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. راجہ بشارت صاحب، سابق لا منسٹر پنجاب. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم عباسی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. راجہ صاحب یہ بھی جو سپریم کورٹ میں بات چل رہی ہے، سپریم کورٹ بڑا کلیئرلی ایک ٹریک پہ چل رہا ہے. وہ ٹریک یہ ہے کہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہوگا یا سربراہ پارٹی کا، اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس بنیاد پر لگتا ایسا ہے کہ انہی دو میں سے جو بھی ان کو کنونس کر پائے گا، یا ظاہر سپریم کورٹ کے سامنے آرگیومنٹس چل رہے ہیں کہ کون کس کی ایڈوائس ضروری ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ جو پروسیڈنگز اب تک چلی؟ دیکھیں جی بھائی صاحب، میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ اگر آپ اس دن کی پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھیں تو جب اسپیکر صاحب نے ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد ریزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد جب یہ کہا کہ جی یہ 10 ووٹ جو ہیں ہم ختم کر رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت چیخ چیخ کر میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور وہ میں اس بنیاد پر کر رہا تھا کہ ہم نے ان کو باقاعدہ فراہم کی تھی وہ فائل جس میں پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور پارلیمنٹری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے ہیں. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ رہا تھا. تھوڑا سا میں تجربے کی بنیاد پہ بھی کہتا ہوں کہ جو 25 لوگ اس سے پہلے ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کا ریفرنس بھی چونکہ پنجاب سے تیار ہوا تھا، تو وہ پہلے ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ریفرنس تیار کیا اور انہوں نے پھر پارٹی ہیڈ کو لکھا، تو پارٹی ہیڈ نے پھر آگے ریفرنس جو ہے وہ بھیجا. تو وہ آپ والی بات ہے، درست ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پارلیمنٹری لیڈر کا ہے، جو پارلیمنٹ میں جس کو آپ مقرر کرتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی. سر یہ فیصلہ اس کا ہے. چلیں ایک اور بات آ گئی یہاں پر، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے جو پارلیمانی لیڈر ہے، یا کمیونیکیٹ اس نے کرنا ہے جو پارلیمانی لیڈر؟ کمیونیکیٹ کرنا ہے سر، کہ اس نے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے پارٹی سربراہ کو کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس کے بعد شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، شو کاز نوٹس کا جواب آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے تو پھر بھیجی جاتی ہیں. سر یہ آپ کو کب پتا چلا کہ چوری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے؟ سر یہ چونکہ میں تو ہاؤس میں آئی واز دا اونلی ون جس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اور کیونکہ جب اسپیکر صاحب نے ریزلٹ اناؤنس کیا تو میں یہاں ایک اور بڑی مزید خیز بات آپ کو بتاتا ہوں. سر آپ بھی بہت تجربہ ہے آپ کا کہ ہمیشہ الیکشن اگر دو فریقین کے درمیان ہو، دو انڈیویجولز کے درمیان ہو، تو آپ فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے اتنے ووٹ لیے اور فلاں صاحب نے اتنے ووٹ لیے، زیادہ ووٹ لینے والا کامیاب قرار دیا جاتا ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ اناؤنس کیا اس نے کہا جی کہ حمزہ شہباز نے اتنے ووٹ لیے، رائے حق پارٹی نے اتنے لیے،
4 इंडिपेंडेंट थे वो अलहदा हुए, PML-Q ने इतने लिए, PTI ने इतने लिए, ये उनकी बदनीति थी, क्योंकि अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे उन्होंने 10 वोटों को माइनस करना था, इसलिए उन्होंने PML-Q की 10 वोटों को अलहदा में करने के लिए ये। हाँ, लेकिन सर अगर ये फैसला आइन के मुताबिक होता तो तरीकाकार तो यही होता ना सर। तरीकाकार तो फिर ठीक होता ना कि अगर तो पार्लिमानी लीडर होते चौधरी शुजात साहब, वो पार्टी को कहते वोट नहीं करना परवेज इलाही साहब के लिए, फिर भी पार्टी कर देती तो कहते जी ये वोट लिए हैं काफ लीग ने, ये लिए हैं तहरीक इंसाफ ने, लेकिन मुस्लिम लीग क्योंकि पार्लिमानी सरबराह मुझे कह रहा है कि ये पार्टी की एडवाइस और डायरेक्शन के बगैर है, तो बात तो उन्होंने ठीक की टेक्निकली। जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, अनाउंस करने के बाद जब मैंने पॉइंट आउट किया कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो अगर असेंबली की फुटेज देखी जाए तो मैं पीछे इशारा कर रहा हूँ खामोश रहने का। आज जिस खातून का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि वो चौधरी साहब की अजीजा हैं, वो पीछे से मुझे बोल के कह रही थी कि मैं घर से आ रही हूँ, चौधरी साहब ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई, वो पीछे से मुझे उस वक्त बता रही थी। और लेकिन ये साहब जिद थे, मैंने उस वक्त 63A इनको पढ़ के भी सुनाया, रेलिवेंट जो पैरा है वो पढ़ के सुनाया, और मैं बार बार चीख रहा था कि आप मुझे वो बताएं कि जिस बुनियाद पर आप फैसला कर रहे हैं। तो उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबिक फैसला। सर लेकिन राय साहब उन्होंने तो चले सियासी फैसला किया ना, उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया अपनी वजह से, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या आप लोगों को बिल्कुल है पता नहीं था जब तक एक शोर शुरू हुआ असेंबली में कि चौधरी शुजात साहब ने कोई खत लिखा है, जब मोनस इलाही साहब भाग के घर गए उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि चौधरी साहब ने खत इस तरह का लिख दिया? क्यों मोनस साहब को तो उस वक्त पता होता कि जब अब उनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स जो हैं उनको उसकी कॉपी दी जाती और उन्हें मुतला किया जाता कि आपने ये फैसला करना है। वोट उनको तो मुतला ही नहीं किया गया। राजा साहब वैसे इशू ये है कि ये तो चले सेटल्ड इशू है ना कि किसी को पता नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात में बड़े हैरान हैं कि चौधरी साहिबान की सियासत, उनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक, हम जब भी जाते थे मिलने, मुझे नहीं याद पड़ता मैं कभी किसी से अकेले मिला हूं, हमेशा दोनों चौधरी अगर अनलेस कोई शहर में या मुल्क में ना हो तो परवेज इलाही साहब भी होते थे, शुजात साहब भी होते थे। लास्ट टाइम मिला जब नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा था, चौधरी सालिक साहब भी थे, मोनस इलाही साहब भी थे। आप लोग भी परेशान थे कि ये हुआ क्या है? बिल्कुल परेशान थे, और जितने जो भी लोग जिनका चौधरी साहिबान से ताल्लुक है वो तमाम लोग परेशान थे। और जैसा आप फरमा रहे हैं, ये इस खानदान के लिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अनहोनी बात थी इस किस्म के वाकये का रूनुमा होना। और ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि मैं समझता हूँ कि जिस खानदान का एक आपस में इत्तेफाक मिसाली करार दिया जाता था, उसको बिल्कुल कुछ नादान दोस्तों की वजह से वो बिल्कुल खत्म। किस दोस्त की वजह से खत्म हुआ जी? सर देखिए, इसमें बिल्कुल मुझे कोई आर नहीं है। पिछले कुछ अरसे से तारिक बशीर चीमा साहब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था चौधरी साहब की फैमिली में, सालिक साहब पे, चौधरी शुजात साहब से, और मतलब है उन्होंने अपनी एक अलहदा राह इख्तियार की हुई थी। तो सिर्फ अपने उस मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने साथ चौधरी शुजात। आप ये कह रहे हैं सर मुझे कि अगर दिल किया चीमा साहब का, तारिक बशीर चीमा साहब का, कि उन्होंने चौधरी साहब और सालिक बच्चे हैं उनको बला फुसला के उस तरफ लेके, सर उनका अगर दिल ना होता तो कैसे हो सकता था? सर नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उनका दिल बनाया गया है, उनको भी साथ कन्विंस किया गया है। और मैं समझता हूँ कि कोई जो शख्स भी है जिसका चौधरी साहिबान के खानदान के साथ ताल्लुक है, उसे इस बात का दुख है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तौर पर ये खानदान में एक दरार पैदा की गई है। दरार पैदा किए गए दो, आप जैसे कह रहे थे, दो खानदानों की मिसालें। एक तो शहबाज शरीफ साहब कभी मियाँ साहब से अलग नहीं होंगे, ये तो गुफ्तगू होती रहती थी कि इनको अलहदा करने की कोशिश हो रही। ये तो जैसा आपने कहा ना कि सोचा भी नहीं था किसी ने कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात साहब, बिल्कुल से ट्रांसमिशन चल रही थी, जिसने भी कहा खत आया सब ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, ये दोनों अलहदा नहीं हो सकते हैं। सर आप यकीन कीजिए कि मैंने खुद ज़ाती तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब से पूछा कि मैंने कहा कि ये बात सुनने में आ रही है, ये जिस दिन असेंबली में वोटिंग हो रही थी मैं उस दिन की बात करता हूँ, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझे कहा कि राजा साहब चौधरी शुजात साहब मेरे खिलाफ लिखेंगे। उनका उस वक्त भी इतना कॉन्फिडेंस था। और हमारा भी यही ख्याल था कि चौधरी परवेज इलाही साहब अगर उम्मीदवार ना होते तो शायद ये खत लिखना चौधरी साहब के लिए आसान होता। परवेज इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं, उनके लिए कैसे खत लिख सकते? ये सरप्राइज है बहुत लोगों के लिए। राजा बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक